Okay. So in the previous class, we have seen the definition of complex number. Okay. So we have done with what is complex number, definition of complex number, history of complex number, and the properties of addition and properties of multiplication. Okay. So complex number andre ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, if x and y are real numbers, then x plus iy. Okay. x plus iy is called as complex number ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಒಳಗೆ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಯಾವ್ದದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಒಳಗ ಅದ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಗು 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ. Closure law, okay, commutative law, associative law, existence of identity element, and existence of inverse. So these 5 properties we have seen in multiplication and addition. Hope everybody understood these 5 properties. Everybody understood? Please reply. Everybody understood these 5 properties of both addition and multiplication? Okay, yes. So next we'll go for the next topic, that is conjugative of a complex number. Okay. Conjugate of complex number. Okay. So it's visible. It's visible. Please reply it's visible. Okay. Okay, the next topic is conjugate of a complex number. Okay, so conjugate ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಗ ಏನದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅದ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ನಿಂತ ನೀವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಆಫ್ x plus i y. So the conjugative of complex number ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ x minus i y. Okay, so x minus i y. So this is called as conjugative of a complex number. Simple. So conjugative of a complex number ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ conjugative of a complex number ಅಂತಾನೆ. ತಿಳಿತಾ? conjugative of a complex number ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿತಾ? Please reply or raise your hand. Okay, so write down the definition there. ಇದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಲೆಟ್ z equal to x plus iy. ಇಷ್ಟ ಬರೀದು. ಲೆಟ್ z equal to x plus iy. Let z equal to x plus iy be a complex number. Be a complex number. Be a complex number. Be a complex number, comma, then the complex number, then the complex number x minus iy. Write this one. Then the complex number x minus iy. Then the complex number x minus iy is called
is called conjugate of complex number is called conjugate of complex number conjugate of complex number conjugate of complex number z conjugate of complex number z. Okay, and is denoted by and is denoted by z bar. Okay, and is denoted by z malon dash bar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು z bar and is denoted by z bar. ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ z ಬಾರ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ z ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ z ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ return the definition. Everybody, Ajay and Smita, return the definition. Ajay and Smita, return. Yakapi. Why Ajay I have to repeat? Ajay repeat ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? What about Smita? Please reply Ajay and Smita. Smita also not written. Ajay and Smita, please written or not written? Smita and Ajay. Okay. So Maheshri have completed the definition of consecutive of complex number. You have joined later. Okay. Just see. Once again, I am explaining the definition of consecutive number. So consecutive of a complex number. So consecutive of a complex number ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು one complex number ನ plus ಇದಿದ್ minus ಮಾಡಬೇಕು minus ಇದಿದ್ನ plus ಮಾಡಬೇಕು. Okay. For example, ನಾವು complex number ಎದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ z equal to x plus iy. Okay. So z equal to x plus iy ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು complex number ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. ಇದರದ್ದು consecutive ಅಂತಂದ್ರೆ z bar equal to x minus iy. That is, it is the consecutive of a complex number. So plus ಇದಿದ್ನ minus ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾನ consecutive of a complex number. So ಹೆಂಗ್ definition ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ let z equal to x plus iy be a complex number. Okay. So z equal to x plus iy be a complex number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then the complex number x minus iy. Okay. Then the complex number x minus iy is called as the consecutive of a complex number. Okay. And is denoted by z bar. Okay. So we'll see definition here. So we'll see two examples here. So then ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ okay. So example ನೋಡ್ರಿ z equal to 3 plus 4i ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay. So z equal to 3 plus 4i ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. So ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು z bar equal to 3 minus 4i. Okay. So z bar equal to 3 minus 4i. This is the consecutive complex number ante ಕರಿತೀವಿ. Clear? Everybody understood? Please raise your hands. Everybody understood the example? Consecutive of a complex number andre only we change is a sign. Okay. Plus ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 minus 4i ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೊರಿ. Okay, this is complex number ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. So consecutive of a complex number ಅಂತಂದ್ರೆ 3 plus 4i. Clear? So everybody clear? Write down. Let's write down this definition. Sorry, example. Example ante ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. Example 1 ante ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ.
Write down fast. आता example आता. Raise your hands. Completed the example writing this one. Okay. So next we will go for properties here. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗೆ we have properties here. Okay. So ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ so z bar whole bar. Okay. So z bar whole bar equal to z ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Okay. So first property ಏನಂತಂದ್ರೆ consecutive complex number in first property ಅಂದ್ರೆ ಏನು z bar whole bar equal to z. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೇಕ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ z equal to x plus iy ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸೊ z equal to x plus iy. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ z plus z bar ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಸೊ z plus z bar ಮಾಡ್ರಿ. z ಏನದ x plus iy plus z bar ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ x ಮೈನಸ್ iy ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಂದಿರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಕೋರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಮಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ z bar whole bar equal to z. Okay so this is the first property. So second property is z into z bar. Okay so z into z bar ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗ x square plus y square ಬರ್ತದೆ. Okay so z into z bar equal to x square plus y square. So this is the second property. So third one is z1 plus z2 whole bar. Okay so z1 plus z2 whole bar equal to z1 bar plus z2 bar. Okay ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay so this is the third property. So still we have two properties. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ. Fourth property. So fourth property ಏನಂತಂದ್ರೆ z1 dot z2 whole bar equal to z1 bar dot z2 bar. Okay so this is the fourth property. And fifth property is z1 by z2. Okay this is division. z1 by z2 equal to z1 bar whole divided by z2 bar. Okay so these are the properties. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೋ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 properties. Okay in consecutive complex number. So consecutive complex number ಒಳಗ we have 5 properties. So first property is z bar whole bar. Okay so z bar whole bar equal to z. ಇಲ್ಲಿ bar cancel ಆಗ್ತದೆ. So z bar whole bar equal to z. So this is the first property. Okay so second property ಏನು z into z bar equal to x square plus y square. Okay so z into z bar equal to x square plus y square. So this is the second property. So third property is sum of two complex number whole bar equal to individual complex number plus. Okay that is ಎರಡು ಕೂಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay z1 bar plus z2 bar. Okay so this is the third property. Similarly multiplication hanga z1 into z2 whole bar equal to individual bars. Okay z1 whole bar into z2 whole bar. So fifth one hanga z1 by z2 equal to z1 whole bar divided by
Z2 whole bar. Clear? So everybody clear these 5 properties? Please raise your hands or reply with yes or no. Everybody clear these 5 properties? Okay. Okay. Write down. Properties of consecutive complex number ante barkondi un 5 properties barkori. Write down fast. Give the heading as properties of complex number, consecutive complex number. Barila ile. Properties of consecutive complex number. So this is the heading here. Your heading is properties of consecutive complex number. Heading hakri. Heading haki first, second, third, fourth, fifth. Write on the properties. 5 properties ಬರ್ಕೋರಿ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಂತೆ ಒಂದ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, write on fast. If you are completed, just raise your hands or just message completed. Okay, so Ajay completed. Ajay, Maheshri and Abhishek completed. Abhishek, Ajay and Maheshri completed. Ajay completed. Okay, Maheshri and okay, Maheshri, Abhishek completed. What about Maheshri? Okay, so shall I run? Okay, so we'll see the proof here. Proof ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, just for your purpose. So proof ನೋಡೋಣ. So ಯಾವುದು? Z1 plus Z2 whole bar equal to Z1 bar plus Z2 bar. So ಇದನ್ನ proof ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. So first we'll take a solution here or proof ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. First ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? Z1 equal to X1 plus I Y1. Okay. So Z2 equal to X2 plus I Y2. Okay, complex number ತಗೊಂಡಿನಿ. Z1 equal to X1 plus I Y1, Z2 equal to X2 plus I Y2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ Z1 plus Z2 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Z1 plus Z2 ಮಾಡ್ರಿ ಏನದ X1 plus I Y1. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ plus X2 plus I Y2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, X1 X2 X ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, Y ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗ X1 plus X2 ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ Y1 plus Y2 ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. I ಎರಡು ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಸೊ I ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ I ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, X ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ X1 plus X2 ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. Y ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, Y1 Y2 ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. I ಟರ್ಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ Z1 plus Z2 ಆತ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ Z1 plus Z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್.
ಓಕೆ. ಸೊ z1 plus z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ x1 plus x2 minus I y1 plus y2. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವೈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. x1 plus I y1 minus x2 plus I y2. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತ ಈಗ ನನ್ಗ z1 ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ z1 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z2 ಬಾರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ z1 z2 ಅಂತ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ z1 equal to x1 plus I y1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. z2 equal to x2 plus I y2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ z1 plus z2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ z1 ಏನದ x1 plus I y1 plus z2 ಏನದ x2 plus I y2 ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಂತ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗಂತಂದ್ರೆ x ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಆಗ್ತದೆ, y ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ. x ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, y ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ x1 plus x2 ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿನಿ, y1 plus y2 ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿನಿ. I ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್. ಓಕೆ. ಸೊ z1 plus z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ. ಸೊ z1 plus z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ z1 plus z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗ x1 minus x2 minus I y1 minus y2 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮತ್ ಇದ್ರ ಟರ್ಮ್ ಹಂಗ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. x1 minus I y1 minus x2 minus I y1. ಸೊ x1 minus I y1 ಅಂದ್ರೆ z ಬಾರ್ ಬರ್ತದೆ, x2 minus I y2 ಅಂತಂದ್ರೆ z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳಿತಾ, ಇದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್? ಹಲೋ, ಈಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿ. z1 plus z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z1 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ z2 ಬಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ಬರೆಯಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಿಡಲ್ಲ ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತ ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ನಿಮಗ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದನ್ ಬರ್ದಂಗ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ಕೊಳಮೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಬರ್ಕೋರಿ, ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ. ಬರ್ಕೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಪೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಅಂತ ಬರೀರಿ.
ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 5 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಂಡ್ 3 ಎದಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಾವ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಿಟರ್ನ್. Ajay, okay. Okay, so we'll see fourth one. Okay. So we'll see the fourth one. Third, fourth ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಉಳ್ಕಿದ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕೇನು. ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು. Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z1 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ Z2 ಬಾರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Z1 ಇಂಟು Z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z1 ಬಾರ್ ಡಾಟ್ Z2 ಬಾರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೋ ಬೇಡ ಪ್ರೂಫ್? ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಮಾಡಿಸ್ಲೋ ಬೇಡ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಮಾಡಿಸ್ಲಿ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ Z1 dot Z2 whole bar equal to Z1 bar dot Z2 bar. Okay, so fourth property ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Z1 dot Z2 whole bar equal to Z1 bar dot Z2 bar ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ LHS RHS ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, LHS ಏನದ Z1 dot Z2 whole bar ಇದೆ LHS. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ Z1 equal to ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, Z1 equal to X1 plus I Y1. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ Z2 equal to X2 plus I Y2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಏನಂತಂದ್ರೆ Z1 dot Z2 equal to, ಓಕೆ, ಸೊ Z1 dot Z2 equal to ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ನಿಮಗ, X1 X2 minus Y1 Y2, okay, plus I into X1 Y1 plus X2 Y1. Okay, do you all remember this formula of multiplication? Complex number multiplication formula. Z1 into Z2 equal to X1 X2 minus Y1 Y2 plus I into X1 Y2 plus X2 Y1. Remembered everybody? Raise your hands. Everybody remember the multiplication formula? First ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡ್ ನಾನು. ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನದ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ Z ಬಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Z1 ಡಾಟ್ Z2 ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Z1 Z2 ಮೈನಸ್ Y1 Y2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. I Z1 Y2 minus X2 Y1. Okay, so we call this as equation 1. Equation 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Okay, so similarly ಈಗ ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು Z1 into Z2. Okay, so ಇದು LHS ಆತ. Next we'll take RHS. So our RHS is Z1 dot Z2 whole bar. Okay, so LHS ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 1 ಅಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ RHS Z1 dot Z2 whole bar ಅದ. ಸೊ Z1 dot Z2 ಬರೀರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ X1 minus I Y1. Okay, so this is your Z1 bar. X1 minus I Y1. X1 minus I Y1. Okay,
Next, Z2 ಏನದ multiplication ಅದ. So multiplication ಇಟ್ಟಿಂದ Z2 ಏನದ x2 minus I y2. Okay. So x2 minus I y2. So this is the Z1 into Z1 bar into Z2 bar. So ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅದ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನು x1 x2 ಮೈನಸ್ y1 y2. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ I ಆಫ್ x1 y2 minus x2 y1. Okay, so this is equation 2. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟು ಇದು, ಇದು ಇಂಟು ಇಡು, ಇದು ಇಂಟು ಇಡು, ಇದು ಇಂಟು ಇಡು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಏನು, ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2. Okay, so from equation 1 and 2 ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, Z1 whole bar equal to Z1 bar dot Z2 bar. Clear? So ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ LHS ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x1 ಅಂದ್ರೆ Z1 ಅಂದ್ರೆ x1 plus I1, Z2 ಅಂದ್ರೆ x2 plus I2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ Z1 into Z2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಸೊ Z1 into Z2 equal to this ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ RHS ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ RHS ಏನದ x1 Z1 dot Z2 ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ Z1 dot Z2 ಏನದ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, x1 minus I y1, ಇಲ್ಲಿ x2 minus I y2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದಿದ್ಕ ನಮ್ಗ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? So everybody clear? Please raise your hands or reply with yes or no. Everybody clear? Deepa, Smita, Maheshri. Smita and Maheshri, clear? Smita and Maheshri, waiting for your reply. Clear? Okay, Maheshri? Maheshri, clear? Okay, write down. Write down. If you want solution, then write down. Okay. So today we have seen consecutive of a complex number topic. Okay. In that we have seen definition of consecutive of complex number. Okay. So definition is important. Okay. Definition important ada ile. Definition 2 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ 3 + 4i ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬರ್ಕೋತ ಹಂಗ ಬರೀರಿ, ಹಂಗ ಬರ್ಕೋತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ consecutive of a complex number. Please reply or raise your hand. Everybody cleared with the today's topic? Okay. Maheshri, you understood this one? ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗ ಆಗ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ end this section. Okay, so moreover if we get the class, then we'll go for the next topic, that is modulus of a complex number. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಿಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.
I'll send the recording. Okay. So thank you.